आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं,
हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर समय में। जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। ये समय प्रार्थना का है और अपने वेन्यू में, अपने सेंटर में, जहां कहीं से आप अटेंड कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप इस समय फोकस अपना परमेश्वर पे लगा रहे हैं। अपने आसपास जो भी है सबको बताइए कि ये समय प्रार्थना का है और हम सब खड़े होंगे, अपने हाथों को, पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। रीब्रोज आंगलीज रेगेदार लोस आंगलीज हेम irrahosa acraleder de lozar la kidomoza ed manda lida rodero bozira badare la krondir geder le sarand liza liga daros angaleza rigazar losh akrel moder liga deriza lida ragalando londer gede las indre gras onda izal le grad rodriz regda los angre ira la cadora la chiesa id mandle gra rosa andle gza ledo coriz acrolos maleder gda los indle izar la chiesa hal ger le gra los andle za legador las dirgde los indle gda lanzer los shahab ring gronder gda la band londer gde los indle gda ligdar los andle za ligada rosa andele ligada rosa makele rosa ala gadira legador la hiz maleder riga zadara ligada rosa id legada los handle liga saale me rosa armader mader la caniro lo sida la gadarosa akala madiro lo curvosere la cara badire le gede rosa anda ira madara la goza ara kide le go dari gede los anda liga sida la liga de los anda le gada los id le gede la ha la baba barosha la baba ronda le geza anko losha। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है। परमेश्वर सारी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, सब कुछ आपके द्वारा बना हुआ है परमेश्वर। परमेश्वर हम इस समय में जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर आप हमारे द्वारा राज कर रहे हैं, आप चर्च के द्वारा राज कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, हर नाम सम्मान परमेश्वर आपको नाम को मिले परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर जा रहे हैं जो कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रार्थना कीजिए विश्व भर में खोई हुई आत्माओं के लिए। प्रार्थना कीजिए छल की आत्मा के विरोध में जिसने विश्व भर में इतने सारे लोगों को बहकाया। अंधकार के हर बुरे काम के विरोध में खड़े हो जाइए जो उनके दिमागों पर हावी होने की कोशिश करता है। घोषणा कीजिए कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रकाश अरबों के हृदय में चमकेगा, पूरे विश्व में उनको मसीह में लाते हुए। आइए प्रार्थना करें। री ब्रोज आंग लेगदार लोस आंग लीदर गदार लोस आम्र लेग जी दरा
lima rondara la bagrider la zerigder los acrido molero moder la haza irala liga da rosa ala cadiro lo cosida la garante legder los angelgder los indelgder los akraliza leva da rosa ala badine legdo ara mahangele vosh eideregza liga da rosa ala cadire levocorosa akrelibros andala lidara lodara la kido lo rodide legda los angelizara la gedobra la hir mahal ged bazigda ligdar los angelegdar los angelidara ligdar los angelidere los angelegza ligda legdere gedere ligzide legdar los angeligze la bacoreza lebraiz makalo gondari gazarha legadara ligeza aklos ire legdar los angelegzarha o परमेश्वरी ब्रोंदर लबा कोंदर के देव लोज इंद्र ग्राद लोंदर के देव लोज साहब लीगादार लहा ईरे लेके दे लोज इंद्र लेके दार लोंदर के ज़ारबा ओ परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ परमेश्वर हर एक तत्वों के विरोध में जिनको विश्व भर में जिन आत्माओं को उन्होंने भड़काया है भरमाया है झूठ के द्वारा छल के द्वारा परमेश्वर हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते विश्व भर में लोग की आंखें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में वो सच को जाने सच्चे परमेश्वर को जाने यीशु मसीह के नाम में वो अपने उद्धार की ओर आ रहे यीशु मसीह के नाम में रीबा से गेरे वो आंगल लीदरे गदा लाजोर आजेद लाजोर लेगेर महान लीग से रहा लीग देर लहाजी इगोरोश आगली दहा लेदार लाद रीद रेगदार लोज आंग ले दहा इरेल लाग रोज इंद लेगदार लोज आंग ले दहा इरा लोजे इरा कुलाज ala kironda allegra liga der las anha lida ke rosa anha lida go rosa akarimanera mahaliga dere rosa riga zedha lida rakosa la kidera la kide lega da la zidha lida ha zelega da la ze laga hazira lege hermons akralizha iro volera mahalaka dor la hazin de rega zida hazeka la kero mozera la hakizira la haziker asonkreleza ligra los ankreleza ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी आंखें खुल रही परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं हाँ परमेश्वर जैसे ही यहाँ से प्रार्थना करें हम अपने विश्वास में खड़े हो जाते हैं उन आत्माओं के विरोध में जो परमेश्वर लोगों को भड़का रहे हैं हाँ परमेश्वर उन गलत तत्वों के विरोध में जो परमेश्वर उनके दिमागों को भड़का रहे हैं भरमा रहे हैं झूठ के द्वारा और परमेश्वर छल कपट के द्वारा जैसे ही परमेश्वर उनके विरोध में हम खड़े हो जाते हैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर उनका काम उसी समय उनका षड्यंत्र उसी समय बेकार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति जो उनके छल में था वो मुक्त हो रहा है परमेश्वर को जानने के लिए यीशु मसीह को जानने के लिए यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद आप परमेश्वर वो अपने उद्धार की ओर लौट रहे वो अपने उद्धार की ओर लौट रहे यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में आमीन आइए अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए ब्रोज़ाला रमांग्रेदेर लेक्जार रोश आंदली जरेम लबदोर लोगोस इदरगदार लोदर के देव लांदर के देव रोज आंगली जहा लिगादोर लाबागरी जरगदार देर लाबरी रोज हाते लिगदार लिगदेर लोस इंदल के देर लादर मांदर के दोर लिगदार लांदर रोज हा लिब्रा लागोस आंगले दिगरोज इदरे ब्रला दली जहा लेबोस आंगली जहा लिबदार लेगदार बदीर बुदेर बोदर के दार लांदर के देर लोंदर के देर लास की तरह लिबदार लोदर के देर बोदर के देर लांदर के देर लोंदर के देर लास की ब्रले के दार लबदार लिगदोज ईदरा ले दे गो जेर ले कोदोर लास इंद ले के दार लोज आंकले लिबांद लिगदेर लेग जा लास को नहीं मारे गाजी गोल आजे लेगदारोस आंकले उरुमदाक रीज लेगदार लोजेम लोंदर के जेर लास इंदला लेगदा बाला गाजी बोज अली गदेर लेगसीदा रोकोश आंकली जहाब लिगदारोज आंकल के देर लोज आंकली देर लोंदर के देव लांदरा इरमदार लोंदर के देव लांदर के देव लोज इंदर के देव लोंदर के देव लांस इंद लोज इंदरा लिबारा कोज आले लिबादो रोज आकर मदाला कीजो लोकोरो इंदर के दार लोज हांद लिगदोर लोस आंकर ले बोंदर लमांकर दे रोस आंद लेगजा लिबादा रोज अलब हादीर ले कदबोश आंकर लीजा लेबोदोर लोस आंकर के देर लोस आंद लेगजा रहा
ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से काम करें। हमारे चेयरमैन परमेश्वर आपके आत्मा की अगुवाई में काम करे परमेश्वर, वो हमेशा बढ़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे हैं, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में काम करे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे पास सामर्थ परमेश्वर उन भविष्यवाणी के वचनों के अनुसार काम करे यीशु मसीह के नाम में। हम तेजी से परमेश्वर हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे परमेश्वर, हम हाँ परमेश्वर उन एक अरब आत्माओं को हम प्रभावी करें यीशु मसीह के नाम में, यीशु के द्वारा, यीशु के सुसमाचार के द्वारा। हाँ परमेश्वर उन्हें जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हम इस देश को क्रिश्चियनाइज कर रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर, वो इस स्ट्रक्चर के द्वारा परमेश्वर इसमें जुड़ा हुआ है, प्रभावी रूप से काम कर पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे हैं, अपनी सेवकाई को पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 4वां वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Libros andele los ankel izere bonder geda las rondara libra lokez akel izere bonder geda las idara libaro londare hiz manglos ankel lever mandali gezara vadond azhim ligadar los ankel ederi gezar los ankel izha libaro zegramand ligaderos alamadike remodor la hasid rozha lebadara kadir lebodonder geda las indele geda los indele grand londare gezidere geda rozha libadoros ankel izere monder Ligazar Loges Uncle Lizero Mandelegadar Basidaha Lebadarand Ligader Loza Irmadera La Cosa Uncle Lizeregada Los Uncle Lezaha Liga Sore Gramahan Ligadero Bosaha Liboroza Ligader Lekez Mank Liza Limadara Ligader Moser La Kivo Moza Uncle Lim Ribadacola Cadigero Los Anda Ligaza Ligadaros Uncle Lizeregader Laha। Oh Hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो हमारे संपर्क के क्षेत्र में, हमारे मित्र परमेश्वर, हमारे रिश्तेदार, हाँ परमेश्वर हमारे सहकर्मी, हमारे परमेश्वर हर जाने वाले व्यक्ति जिनका उद्धार नहीं हुआ, हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो यीशु मसीह को पहचान रहे हैं, वो सच के ज्ञान में आ रहे हैं, सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर जैसी वो सुसमाचार को ग्रहण करे, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर उनका उद्धार, वो बच रहे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। री गोस आकर ले गोस। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तू मेरी जान, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद है। हाँ तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया।
से बढ़कर, मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, हाँ, से भी बढ़कर है तू, तू मेरी चाह, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाह, और कुछ ना मैं चाहूं तेरे सिवा, तू मेरा आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ हाँ है तू मेरे लिए, गाइए विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु, गाइए गाइए गाइए, सबसे बढ़कर मेरे लिए Hallelujah. Praise the Lord. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો. આજની તારીખ છે 7 નવેમ્બર 2021. આજનો સંદેશ છે હૃદય અને મુખ દ્વારા કબૂલાતનો સિદ્ધાંત. આજનું વચન લીધું છે રોમનોનો પત્ર 10 અને 10 કારણ કે ન્યાયપણાને અર્થે અંતઃકરણથી વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે ને તારણને અર્થે મોંથી કબૂલાત કરવામાં આવે છે. પાઉલ પ્રેરિત રોમન 10:8-10 આપણને તારણનો સરળ છતાં આટલો શક્તિશાળી સિદ્ધાંત બતાવે છે. જ્યારે તમે કબૂલ કરો છો કે ઈસુ તમારા જીવનનો પ્રભુ છે, તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરો છો કે તે તમારા માટે મૃત્યુ પામ્યા છે અને દેવ બાપે તેમને મરણમાંથી ઉઠાડ્યા, ત્યારે તમે તમારા વિશ્વાસની ઘોષણા કરો છો અને આ પ્રગટ કરવું તમને તારણ માર્ગ તરફ લઈ જાય છે. જો તું તારે મોડે ઈસુને પ્રભુ તરીકે કબૂલ કરીશ અને દેવ તેને મોયેલામાંથી પાછો ઉઠાડ્યો, એવો વિશ્વાસ
તારા અંતઃકરણમાં રાખીશ તો તું તારણ પામીશ. કારણ કે ન્યાયપણાને અર્થે અંતઃકરણથી વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે ને તારણને અર્થે મોટી કબૂલાત કરવામાં આવે છે. રોમનોનો પત્ર 10:9-10 કલમ મુજબ. કબૂલાતનો ભાવ ખૂબ મહત્વનો છે અને ત્યાં જ કેટલાક તેને ચૂકી ગયા છે. તેમના હૃદયમાં તેઓ જાણે છે કે ઈસુ પ્રભુ છે, પરંતુ તેઓએ ક્યારેય તેમના જીવનમાં સભાનપણે તેમના ઈશ્વરીપણાની કબૂલાત કરી નથી અને તેના વિના કોઈ તારણ નથી. તેથી તમારી સેવા કાર્યમાં આ મહત્વપૂર્ણ વાસ્તવિકતાને તમે જેમને ખ્રિસ્તમાં દોરી રહ્યા છો તેમને સમજાવો. તે હૃદય અને મુખનો સિદ્ધાંત છે. તમે એક લઈ શકતા નથી અને બીજાને છોડી શકતા નથી. આગળનું વચન 8મી કલમથી રોમનોનો પત્ર 10:9-10 જે આપણે અગાઉ વાંચ્યું છે તે કહે છે કે શું કહે છે? એ વચન તારી પાસે, તારા મોંમાં તથા તારા અંતઃકરણમાં છે. એટલે વિશ્વાસનું જે વચન અમે પ્રગટ કરીએ છીએ તે એ છે. રોમનો 10:8 મુજબ. જો તમે નહીં પોકારો તો તારણ ક્યારે પણ પ્રગટ થશે નહીં. તમારી કબૂલાત દ્વારા તારણ પ્રગટ થશે, ફક્ત પાપોની કબૂલાતથી નહીં, પણ તમારું સમર્થન અને તમારું ખ્રિસ્ત ઈસુને ઈશ્વર તરીકે પ્રગટ કરવા દ્વારા જ તારણ પ્રગટ થશે. શા માટે આપણે ઈસુને ઈશ્વરીપણાની કબૂલાત કરવાની જરૂર છે? તે એટલા માટે છે કે જ્યારે તમે તમારા જીવન પર તેમના પ્રભુત્વની ઘોષણા કરો છો ત્યારે તમે તરત જ તેમના આત્મિક રાજ્ય અને અનંત જીવનના ભાગીદાર થઈ જાઓ છો અને શાશ્વત જીવન, ન્યાયપણું, રક્ષણ અને ખ્રિસ્તમાં ઈશ્વરી પુત્રોની તમામ વારસો તમને આપવામાં આવે છે. તે તમારા જીવનનો ઘેટાપાળક બને છે. તેના વચન દ્વારા તે તમને દોરે છે અને માર્ગદર્શન આપે છે અને તેમનું પવિત્ર આત્મા જે ઈચ્છે છે તે તેઓને આપવામાં આવે છે. આમીન. આવો આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. વાલા પિતાજી, તારણના ચમત્કાર ને માટે હું તમારો આભાર માનું છું. પ્રિય પિતા, મુક્તિના ચમત્કાર અને સુવાર્તા દ્વારા જાહેર કરાયેલ ન્યાયપણા માટે હું તમારો આભાર માનું છું. ઈસુ મારા જીવનનો પ્રભુ છે. તેથી મને બચાવવા, સાજા કરવા, ઉત્થાન આપવા અને સમૃદ્ધ કરવા માટે હું તેમની કૃપા પર આધાર રાખું છું. જેઓ ખ્રિસ્તની છુટકારાની તાકાતને સ્વીકારે છે, જેમ જેમ તારણનો સંદેશ આજે માણસોના હૃદયમાં જાય છે, તેમ તેમ તેમના આત્માને ન્યાયપણાની ભેટ મેળવવા માટે સળગતા કરવામાં આવે છે. કારણ કે ઈસુના નામે તેમના આત્માઓને અનંત જીવન આપવામાં આવે છે. ઈસુના નામમાં આમીન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે રોમનોનો પત્ર 1:16 માંથી 12 અને 37 વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे पास मेरे सेल की गवाही है. एक सिस्टर हैं जो कि लगभग 12 साल से बहुत ही परेशानियों से गुजर रही थी और उन्होंने 12 साल पहले यीशु मसीह को जाना था, बट उनके जीवन में इतनी चुनौतियाँ थी कि उनको समय नहीं मिल पाया यीशु मसीह को और जानने के लिए. सो उन्हीं के एरिया में मैंने सेल शुरू किया और मुझे उनकी परिस्थिति नहीं पता थी, पर जिनके घर में मैं सेल लेता था तो मैं उनको जब उत्साहित करता था कि आंटी आत्माएं जीत के सेल में लेकर आइए नेक्स्ट सेल में, तो उन्होंने बोला कि हमारे बाजू में एक सिस्टर हैं जो कि ऐसे ऐसे हैं. उन्होंने अपनी सारी कहानियाँ बताई कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था. तो मैंने बोला उनको एक बार सेल में लेकर आइए, अगर वो विश्वास करेंगी परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव देगा. सो उन्होंने बोला ठीक है. तो वो सिस्टर आई, फिर भी वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी. तो मैंने बोला कि सिस्टर आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, केवल सेल में आइए और चर्च में आइए, आप देखिए आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा. और मुझे नहीं पता
कि मैंने केवल उनके लिए प्रेयर भी नहीं किया था, बस मैंने उनको इनवाइट किया कि आप सेल में आइए और प्रार्थना में आइए और आप विश्वास कीजिएगा जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ था वो सब आपकी चुनौतियां ख़त्म हो जाएगी और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैं इतनी लाइन बोला था और वो सिस्टर इसी लाइन पे विश्वास की और उसके बाद नेक्स्ट सेल में आई, चर्च में आई और जैसे उन्होंने 1-2 हफ्ते आना शुरू किया सेल में और हमारे चर्च में, सो अगले नेक्स्ट वीक में उनके पास एक गवाही था कि जब मैं आई सेल में और जो आपने कहा था कि विश्वास कीजिएगा, और वो आई जो उनको वचन दिया गया उस वचन पे उन्होंने विश्वास किया और उनके घर में एक नया बदलाव था। और उनके 2 भाई के घर में थे और वो उनके 2 भाई बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते थे, हर शाम को उनके घर में लड़ाई होता था। बट जैसे वो सेल में आई और चर्च में आई, ये 2 स्टेप उन्होंने क्रॉस किया और उसके नेक्स्ट वीक में उनके घर में उस शाम को कोई भी झगड़ा नहीं था। उनके भाई पी के आए थे बट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था और ऐसे हो गए 20 दिन हो गए, आज तक उनके घर में कुछ भी समस्या नहीं हुई। और पिछले हफ्ते जो ड्रिंक उनका भाई करता था वो हमारे चर्च में भी आया था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि वो बहन ने परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास किया और जो भी चुनौतियों को उसको भूल कर उसने एक नया जीवन अपनाने की कोशिश की और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक नया बदलाव दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया उस सेल सिस्टम को हर जगह हर एक एरिया में चलाने के लिए, ताकि हम उन तक पहुँच पाएँ जिनके पास समाधान नहीं। बाइबल कहती है हम विश्व का प्रकाश हैं, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को हम एक प्रकाश दे रहे हैं, हम एक समाधान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। जरूरत
मुझे सामर्थ देता है। मुझे सामर्थ्य हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, ना है ना होगा। मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तुझे हर सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ उठा तेरी आराधना करता हूं। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Risha thala antra, mondrele rakisha tolaba. What a place to set our hearts. બાઇબલ કહે છે ઈસુની તરફ જોતા, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ઈસુની તરફ જોતા, આપણા વિશ્વાસનો કરતા અને તેને સિદ્ધ કરનાર. જ્યારે આપણી દ્રષ્ટિ તેની તરફ છે તો શાંતિ આપણી પાસે છે. બહુ ધન્યવાદ પરમેશ્વર, અમને બુદ્ધિ આપવા માટે કે અમે કેવળ તમારી પર નિગાહ લગાવીએ. તમે અમારી સહાયતા છો, તમે અમારી યોગ્યતા છો, અમારી શાંતિ, અમારો આનંદ છો. તમારામાં અમે જીવીએ છીએ, તમારામાં અમે ચાલીએ છીએ. યુ આર બ્યુટીફુલ જીસસ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ સમય માટે. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, દરેક કાન અભિષિત છે સાંભળવા માટે, દરેક હૃદય અભિષિત છે સમજવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકીએ છીએ આપણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો, સ્વાગત છે તમારું ચર્ચમાં. આનંદ થયો તમને જોઈને. એક સૌથી સારી વસ્તુ જે આપણે આપણા જીવનમાં કરી શકીએ છીએ, જે હું હંમેશા કહું છું, અને એ છે કે વચનને હંમેશા ગંભીરતાથી લેવું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મુશ્કેલી ત્યારે છે જ્યારે વચન આપણી માટે સર્વસ્વ નથી. મુશ્કેલી ત્યારે છે જ્યારે આપણે વચનની બહાર જીવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વચનની અંદર મુશ્કેલી નથી. વચનમાં શાંતિ છે, વચનમાં આનંદ છે, વચનમાં વિશ્રામ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે તમે વચનમાં ચાલશો ત્યારે બધી મુશ્કેલીઓની મધ્યમાં પણ તમે શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારી આસપાસ કંઈ પણ થઈ શકે છે. બાઇબલ કહે છે કેવી રીતે ઈસુ ખ્રિસ્ત હોડીમાં તેના શિષ્યો સાથે હતો અને તોફાન હતું અને શિષ્યો ડરી ગયા હતા. પરંતુ એ જ તોફાનની મધ્યમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત ઊંઘી રહ્યા હતા. જે ગીત હમણાં ગાયું, મેક ઇટ યોર લાઈફ. જ્યારે મુશ્કેલીઓ દેખાય ત્યારે બધું ધ્યાન એ મુશ્કેલીઓ પરથી હટાવીને ક્યાં લગાવવાનું? ઈસુ ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વચન ઉપર. હાલેલુયા. એન્ડ પીસ વિલ સરાઉન્ડ યોર હાર્ટ. અને શાંતિ તમારા હૃદયને ઘેરી લેશે. યુ જસ્ટ ફીલ પીસ. લોકો સમજી નહીં શકે કે આટલી મુશ્કેલીઓની મધ્યમાં તમે આટલા શાંતિમાં કેવી રીતે હોઈ શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેમ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યો સમજી નહોતા શક્યા, ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યો તેની પાસે દોડતા આવ્યા, સ્વામી સ્વામી સ્વામી, કે શું તને ચિંતા નથી કે અમે મરી રહ્યા છે?
That's what the thing. તેમને એવું લાગી રહ્યું હતું તેઓ મરી રહ્યા છે અને પ્રભુને ચિંતા નથી, પરંતુ પ્રભુ નિયંત્રણમાં હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને પ્રભુ તેમની પાસે આશા કરી રહ્યો હતો કે કોઈ વિચારી શકે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત કેમ ઊંઘી રહ્યો હતો. પ્રશ્ન એ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત કેમ ઊંઘી રહ્યો હતો? કેમ? શું ઈસુ ખ્રિસ્તને નતો ખ્યાલ કે આ લોકો મુશ્કેલીમાં આવવાના છે? એ જ આપણે શીખી રહ્યા છીએ, બરાબર? કે ઈસુ ખ્રિસ્ત કેમ ઊંઘી રહ્યો હતો. કેમ કે ઘણી વાર તમને એવું લાગી શકે છે કે પ્રભુ ઊંઘી રહ્યા છે. પહેલા તો પ્રભુ ઊંઘતા નથી, અને જો તે ઊંઘી પણ રહ્યા હોય તો તે તમારી પર ભરોસો કરે છે કે તેણે તમને બધું શીખવી દીધું છે જેના દ્વારા તમે તમારા જીવનને નિયંત્રિત કરી શકો. God doesn't want you to run to him for every trouble. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતા કે દરેક મુશ્કેલીમાં તમે તેની પાસે ભાગીને જતા રહો. પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તમે એક વયસ્કતાના સ્તર પર પહોંચો જ્યાં તમે મુશ્કેલીઓને સમાધાન લાવીને તમે પ્રભુને કહો, પ્રભુ આભાર, સોલ્વ થઈ ગયું, આભાર. એવું નહીં કે પ્રભુ આવો ને સમાધાન આપો. આ બાળકો જેવું જીવન છે જ્યાં દરેક મુશ્કેલીમાં તમને પ્રભુ જોઈએ છે સમાધાન માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ધેટ્સ વોટ વી આર લર્નિંગ. તો શરૂઆત કરી હતી આપણી બુદ્ધિથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઇટ્સ અ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સિપલ. બ્યુટીફુલ પ્રિન્સિપલ. એ જ કારણ છે કે કોઈ પણ ગરીબ નથી રહી શકતો, કોઈ પણ બીમાર નથી હોઈ શકતો. If you can see it, you can have it. જો તમે જોઈ શકો છો તો તમે તેને પામી શકો છો. જે તમારી પાસે નથી એ એટલા માટે નથી કેમ કે તમે તેને હજુ સુધી જોયું નથી. જો તમે તેને જોઈ લેશો તો તમે તેને પ્રાપ્ત કરી લેશો. પછી ધ્યાન રાખજો કે સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. શું ન હોવું જોઈએ? સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. તમારે લગ્ન કરવું છે ને તમે છોકરી જોવાનું શરૂ કરી દીધું જેની સાથે મારું લગ્ન થશે. પહેલા પ્રભુને પૂછી તો લો કે આની સાથે થવાની છે કે નથી થવાની. સમજમાં આવી ગયું તમને? તો સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. તેમાં શું હોવું જોઈએ? પરમેશ્વરનું ગાઈડન્સ. આજ દુનિયામાં અને આપણી અંદર અંતર છે. આજ દુનિયા અને આપણામાં ફરક છે. દુનિયા બળનો ઉપયોગ કરે છે દબાવવા માટે, અને આપણે બળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બીજાઓને ઉઠાવવા માટે. That's the difference. That's the difference. Devil uses his knowledge to destroy the world. શૈતાન તેના પૂરા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે દુનિયાને બરબાદ કરવા માટે. તેનામાં આપણામાં એ જ અંતર છે કે આપણે આપણા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યા છે દુનિયાને બચાવવા માટે. આપણી અંદર સ્વાર્થ નથી, આપણી અંદર લોભ નથી. આપણી માટે પહેલા કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. તેનું રાજ બીજાઓ આપણા કરતા પહેલા આવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે પહેલા નથી આવતા. આપણી માટે બીજાઓ પહેલા આવે છે. બીજાઓ પહેલા આવે છે. That's what we think. આપણે પોતાના વિશે નથી વિચારતા કે મારી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ કે નહીં થઈ, મારી પોતાની અભિલાષાઓ પૂરી થઈ કે નહીં થઈ. આપણી માટે શું છે? શું પરમેશ્વરની ઈચ્છા પૂરી થઈ અને આપણે તેમાં શું છે? સંતોષી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણા સંતોષ શેમાં છે? કે પ્રભુની ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ, પ્રભુનો આભાર. That's who we are. તો જ્યારે તમે કલ્પના કરો છો તો તમે એ કલ્પનાઓ કરો જે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે. હવે તમે કહી શકો છો કે ઇબ્રાહીમે આખું વિશ્વ જોયું, પણ ધ્યાન છે તમને કે ઇબ્રાહીમે આખું વિશ્વ કેમ જોયું? કોણ કહેશે? પરમેશ્વરે તેને કહ્યું હતું મેં તને આખું વિશ્વ આપી દીધું છે. એટલે કે ઇબ્રાહીમે જે જોયું એ જોવા માટે તેને કોને કહ્યું હતું? વાત કરો. પરમેશ્વરે. પરમેશ્વરે ઇબ્રાહીમને કહ્યું કે તારા વંશજને મેં આખું વિશ્વ આપી દીધું છે. તો ઇબ્રાહીમે એ જોયું જે પરમેશ્વરે તેને જોવા માટે કહ્યું હતું. સો ડોન્ટ સી રોંગ થિંગ્સ. એક મેસેજ છે જે પાસ્ટરે વર્ષો પહેલા પ્રીચ કર્યો હતો. હું નવો ખ્રિસ્તી હતો. ખબર નહીં એક વર્ષમાં મેં કેટલા મેસેજ પાસ્ટર ક્રિસ્તના સાંભળી લીધા. 1992 થી લઈને નવો મસીહ કેમ કહેતો રહું છું હું પોતાને. મેં એક વર્ષમાં પાસ્ટર ક્રિસ્તના 1992 થી લઈને 2004 સુધી જેટલા મેસેજ આવી બધા સાંભળી લીધા. એટલે કે હું 1992 થી જ, બરાબર ને, ક્રિશ્ચિયન હું કહી શકું છું. 1992 થી જે કઈ પાસ્ટરે પ્રીચ કર્યું બધું સાંભળી લીધું. પાસ્ટરનો એક સંદેશ હતો, મેની ડ્રીમ્સ, ડોન્ટ બી કેરીડ અવે બાય મેની ડ્રીમ્સ. ઘણા બધા સપનો દ્વારા અહીંયા ત્યાં ના જતા રહેશો. તેમનો અર્થ હતો પોતાના સપનો દ્વારા. એ સપના જુઓ જે પરમેશ્વરે તમને દેખાડ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે તેના પૂરા થવાની ગેરંટી છે અને તેના પૂરા થવા દ્વારા દુનિયાનો ફાયદો થશે.
દુનિયાનો ફાયદો. હાલેલુયા. જઈને બેસો, પેન કોપી લઈને એક ખૂણામાં બેસો અને વિચારો અને પોતાનું મૂલ્યાંકન કરો કે તમે ક્યાં છો. ઇન્વેસ્ટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આટલું સરળ કામ છે પણ ઘણા ઓછા લોકો કરે છે. કશું નથી લાગતું આમાં. 5 રૂપિયાની કોપી, 1 રૂપિયાની પેન્સિલ અને તમે. આટલું સરળ કામ છે આ. કે જો ઘર નથી અમારી પાસે, મેં કહું બ્રિજની નીચે બેસીને આજે ઘર વિચારી લો, આજે ઘર મળી જશે. એ વિચારવાની જગ્યા કે નથી એવું વિચારો કે છે. બરાબર છે? ઘણા લોકો એવું જ વિચારે છે કે નથી નથી નથી. મેં કહ્યું પોતાનું તો કરો. શું તમને તમારા ઘરની દિવાલ દેખાય છે? શું તમને તમારા ઘરના દિવાલનો કલર દેખાઈ શકે છે? શું પડદાનો કલર દેખાઈ શકે છે? That's what you have to see. કલ્પના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને રોજ સવાર, બપોર અને સાંજે દેખાયા કરે છે કે એક દિવસે હું બધા સ્ટેડિયમ ભરી લઈશ. બધા સ્ટેડિયમને જ્યારે હું મારી આંખો બંધ કરું છું મને આજ દેખાય છે. એક દિવસ આવશે કે ભારતમાં બધા સ્ટેડિયમ હું ભરી દઈશ. એક દિવસ ભારતના રસ્તાઓ ખાલી હશે અને લોકોને પૂછવામાં આવશે, તેઓ કહે છે પાસ્ટર આઇઝેકને સાંભળવા ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી જઈ રહ્યા છે. That's what I see. That's what I see. What are you seeing? તમે શું જોઈ રહ્યા છો? તમે શું જોઈ રહ્યા છો એ મેટર કરે છે. પડોશીને પૂછો તમે શું જોઈ રહ્યા છો. જુઓ. બોલો જુઓ. પાસ્ટરને ન જુઓ, જુઓ. ઓકે, તૈયાર છો બુદ્ધિના વચન માટે? ઓકે, તો પાછળ આપણે ક્યાં પૂરું કર્યું હતું? નીતિ વચન 9મો અધ્યાય, કદાચ 7મા વચનમાં આપણે રોકાયા હતા. ચલો શરૂ કરીએ છીએ જલ્દીથી. ચલો 6ઠા વચનથી શરૂ કરીએ છીએ. એ મૂર્ખો છોડી દો ને જીવો અને બુદ્ધિને માર્ગે ચાલો. યાદ છે તમને? અમે તમને કહ્યું હતું કે જે મૂર્ખો છે તેમને તમારા જીવનથી નીકાળો, જલ્દી નીકાળો. કેમ કે જ્યાં સુધી તેઓ તમારી સાથે છે ત્યાં સુધી તમે મૃત્યુમાં જીવી રહ્યા છો. પરમેશ્વર ઘણીવાર વચન બોલે છે તો ઘણું કવર કરીને બોલે છે. તમે પૂછશો કે કેવી રીતે કવર કરીને બોલે છે? તમારું પોતાનું શરીર જુઓ, પરમેશ્વરની બુદ્ધિ તમને દેખાઈ જશે. તેણે આપણી અંદર કિડની બનાવી, માંસ અને વાહિનીઓ બનાવ્યા અને એ બધું બનાવ્યું. તેને ખબર હતી કે જો આવું છોડી દીધું હશે તો કોઈ કેટલાક લોકોને હાર્ટ એટેક આવી જશે. તો પરમેશ્વર ઘણીવાર વચનને આ રીતે સુંદર રીતે કહે છે. તો એટલા માટે તેને શું લખ્યું? મૂર્ખોનો સાથ છોડો અને જીવિત રહો. તે પણ કહી શકતા હતા કે મૂર્ખો સાથે રહેશો તો મરી જશો. તો કેવું થઈ જાત કે જાણે સ્કિન વગરનું વચન. સમજમાં આવ્યું? કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? સમજમાં આવ્યું છે ને કે મૂર્ખો સાથે રહેશો તો મરી જશો. એ કેવું થઈ જાય? સ્કિન વગર હાર્ટ દેખાડી દીધું. પ્રભુ એવો છે નહીં પણ ઘણી વાર એ દેખાડી દે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓકે, નેક્સ્ટ. તિરસ્કાર કરીને ઠપકો દેનાર ફજેત થાય છે અને દુષ્ટ માણસને ધમકારનારને બટ્ટો લાગે છે. આગળ. તિરસ્કાર કરનારને ઠપકો ન દે, રખને તે તારો ધિક્કાર કરે, જ્ઞાની પુરુષને ઠપકો દે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાદ આવી રહ્યું છે તમને? લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આ વાત કરી હતી. બાઇબલ કહે છે મારી પ્રજા જ્ઞાનના અભાવે નષ્ટ થઈ જાય છે. કયું જ્ઞાન? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. કયું જ્ઞાન? કોનું જ્ઞાન? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. Bible says knowledge of holy is wisdom. Oh boy. Knowledge of holy is wisdom. પ્રભુનું જ્ઞાન બુદ્ધિ છે. When I saw it, I said, Lord Jesus. It says the knowledge of holy is wisdom. પ્રભુનું જ્ઞાન બુદ્ધિ છે. જ્યારે તમે પ્રભુને જાણો છો ત્યારે જ તમે બુદ્ધિમાન બનો છો. જે મેં તમને હમણાં શીખવાડ્યું કે મૂર્ખોનો સાથ છોડો. મને કેવી રીતે તેમાં એ વસ્તુ દેખાય છે? તમે પણ વચન વાંચશો કે મૂર્ખોનો સાથ છોડો અને જીવિત રહો. પણ મેં તમે તેમાં નવો ફ્લેવર દેખાડી દીધો નથી દેખાડ્યો. પ્રભુ એમ પણ કહી શકતા હતા કે મૂર્ખો સાથે રહેશો તો મરશો. મેં એ પણ તમને સમજાવી દીધું બોડીના એક્ઝામ્પલ દ્વારા. બુદ્ધિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઇફિસિયો 4:14. જેથી હવે આપણે બાળકો ન રહીએ. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે તમે બાળક રહો. તો તમે નથી કહી શકતા કે પ્રભુ અમે બાળક છીએ. પ્રભુ કહેશે કેમ છો? એણે તો લખી દીધું ને કે બાળક ન રહો. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે તમે મૂર્ખ રહો. લખ્યું છે ત્યાં આગળ કે આગળથી આપણે બાળક ન રહીએ. જે માણસની ઠગાઈથી ભ્રમણમાં નાખવાની કાવતરા ભરેલી યુક્તિથી અને ભિન્ન ભિન્ન મતરૂપી પવનથી ડોલા ખાનારા તથા આમ તેમ ફરાર ન થઈએ. જો તમે બાળકો જોવા રહેશો તો દુનિયા તમારી સાથે શું કરશે? ઢલ ગયા દિન.
ઢલ ગઈ શામ. કોઈ અહીંયાથી ધક્કો આપશે, કોઈ ત્યાંથી ધક્કો આપશે. કોઈ આપશે માસ્ક પહેરો, હા 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 પહેરવાનું છે, હા હા નહીં પહેરો, વેક્સિન લઈ લો, હા હા નહીં, હા હા હા. 100 લોકો 100 વાતો. તમે બાળક છો એટલા માટે 100 લોકોની 100 વાતો સંભળાઈ રહી છે તમને. અમને નથી સંભળાતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમને કોઈ મુશ્કેલી નથી થતી. તો મને તમે 1.5 લાખ વાર કહો કે વેક્સિન લેવાની છે, મને કઈ સમજમાં નથી આવતું. મને માણસોની ચતુરાઈ અને ભ્રમમાંથી મને અહીંયા ત્યાં ફેરવી શકતા નથી. તો તમે બાળક નથી રહી શકતા. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. મનુષ્યની ઠગાઈ અને ભ્રમણા વિચાર કરીને જુઓ. એ કહી રહ્યો છે કે મનુષ્યો પાસે શું છે? કેવળ ઠગ વિદ્યા. તેમની વિદ્યા ઠગવા માટે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ બધા નટવરલાલ છે. પડોશીને કહો નટવરલાલ છે. હવે વધારે સમજમાં આવ્યું ને? ઠગ સમજમાં નતું આવ્યું. નટવરલાલ એનું નામ તો સમજમાં આવી ગયું. જેથી આપણે આગળથી બાળક ન રહીએ. એમ બાળક શું હોય છે? દરેક જગ્યા ફેરવી નાખવામાં આવે છે. કોઈ પણ તેમને કંઈ પણ શીખવી શકે છે. કંઈ પણ તમે ઘૂંટી પીવડાવી શકો છો. તેઓ બાળકો છે. તેમને કંઈ સમજમાં નથી આવતું. પણ તમે કહો હું બુદ્ધિમાન છું. ખુશ થઈને બોલો હું બુદ્ધિમાન છું. હું બુદ્ધિમાન છું. જેથી હવે પછી આપણે બાળકોના જેવા માણસોની ઠગડાઈથી, ભ્રમણામાં નાખવાની કાવતરા ભરેલી યુક્તિથી, દરેક ભિન્ન ભિન્ન મતરૂપી પવનથી ડોલા ખાનારા અને આમ તેમ ફરનારા ન થઈએ. બોલો આ મારું ભવિષ્ય નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ખુશ થઈને બોલો કે આ મારું ભવિષ્ય નથી. હું આ નહીં થવા દો. બરાબર છે? આ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. પરમેશ્વરે એમ નહીં કહ્યું કે એ બચાવશે. પરમેશ્વર કહ્યું કે તું બાળક ન રહે અને તું બચ્યો રહે. જો તમે બાળક રહેશો તો બચી પણ નહીં શકો. પરમેશ્વર તેમાં કશું પણ નથી કરી શકતો. તેના હાથમાં કંઈ નથી આ મામલામાં. એ કહે છે કે તમે બાળક ન રહો, જેથી તમને ફેરવવામાં ન આવે. તમારું કામ છે બુદ્ધિમાન થવું. તમારું કામ છે. મારું કામ નથી. મારું કામ છે તમને બતાવું કે તમે શું બની જાઓ. બુદ્ધિમાન બનવું તમારું કામ છે. તો બુદ્ધિમાન બનો. પડોશીને કહો બુદ્ધિમાન બનો. બુદ્ધિમાન બનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેથી આપણે આગળથી બાળક ન રહીએ. તો આ તમારું કામ છે. બરાબર? 1 કોરિન્થીઓ પુસ્તક 16મો અધ્યાય 13મું વચન. સાવધ રહો, વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહો, પુરુષાર્થ દેખાડો, બળવાન થાઓ. સાવધ રહો, બુદ્ધિમાન બનો. તો તમે ઊંઘી નથી શકતા તમારા દિમાગમાં. જાગતા રહો. કેમ કે ચોર પણ ચોરી ક્યારે કરે છે? જ્યારે તમે ઊંઘી જાઓ છો. જ્યારે તમે તમારું દિમાગ બંધ કરી દેશો, વિચારવાનું બંધ કરી દેશો, ત્યારે કોઈ પણ આવીને તમને દગો આપીને જતો રહેશે. તો એ શું કહી રહ્યો છે? સાવધ રહો, વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહો, પુરુષાર્થ દેખાડો, બળવાન થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એક ઊંઘતો બળવાન વ્યક્તિ પણ શું છે? મૂળા જેવો નથી. તમે ખલી છો 12 ફૂટના, પણ ઊંઘી રહ્યા છો. બેકાર છો તમે? નથી. કોઈ કામના છો તમે? નથી. એ વ્યક્તિને મારવું શું છે? સરળ. બરબાદ કરવું શું છે? સરળ. તો પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે? જાગતા રહો, જાગતા રહો. તમે ઊંઘી નથી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેનો અર્થ શું છે? સાવધ રહેવાનો અર્થ શું છે? કે તમે વચનના હિસાબે જીવી રહ્યા છો કે નહીં. તમે જીવનમાં પગલા કોના હિસાબે ઉઠાવો? વચનના હિસાબે. દરેક પગલા. પડોશીને કહો જાગતા રહો, જાગતા રહો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? શું કરો? વચનના હિસાબે જીવતા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચાલો જઈએ છીએ. ક્યાં સુધી પહોંચી ગયા હતા આપણે? 8. તિરસ્કાર કરનારને ઠપકો ન દે, રખે નહીં તારો ધિક્કાર કરે. જ્ઞાની પુરુષને ઠપકો દે એટલે તે તારા પર પ્રેમ કરશે. તો જ્યારે તમે કોઈને ઠપકો આપ્યો અને તેને તમને કહ્યું હું તમને મારી નાખીશ, તો વિચારી લેવાનું કે એક મૂર્ખ મળી ગયો. તો તમને ઘણી વાર લાગશે કે પાસ્ટર કેમ ઠપકો આપે છે? કેમ કે હું બધા મૂર્ખોને શોધી રહ્યો છું જે પાસ્ટરનો ઠપકો સાંભળીને દૂર જવા માંગે છે. હું કહું છું કે હું તેમનાથી દૂર રહું છું કે મળી ગયો મૂર્ખ. હાલેલુયા. તો સમજમાં આવી ગયું તમને? આગળ. જ્ઞાની પુરુષને શિક્ષણ આપ એટલે તે વધારે જ્ઞાની થશે. ન્યાયી માણસને શીખવ એટલે તેની વિદ્યામાં વૃદ્ધિ થશે. બાઇબલ કહે છે કે જેની પાસે છે તેને આપવામાં આવશે અને જેની પાસે નથી તેની પાસે લઈ લેવામાં આવશે. એકચ્યુઅલી એ વચન બુદ્ધિની વાત કરે છે. બાઇબલ કહે છે કે જેની પાસે છે તેને આપવામાં આવશે અને એ જેની પાસે છે પણ તેને લાગે છે કે નથી તેની પાસે જે છે એ પણ લઈ લેવામાં આવશે. ત્યાં બુદ્ધિની વાત ચાલી રહી છે કે બુદ્ધિમાનની બુદ્ધિ વધારવામાં આવશે અને મૂર્ખ પાસે જે થોડી બચી છે એ પણ લઈ લેવામાં આવશે.
સો યુ ગોટ ટુ બી વાઇઝ. બુદ્ધિમાન બનવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, બુદ્ધિનો કોઈ વિકલ્પ નથી. બોલો, બુદ્ધિનો કોઈ વિકલ્પ નથી. કોઈ કહે ભાઈ અમે બુદ્ધિમાન નથી, શું કરીએ? માથે પથ્થર બાંધો અને કૂદી જાઓ. કેમ કે હવે તો કઈ બચ્યું નહીં ને, કેમ કે બુદ્ધિનો કોઈ વિકલ્પ નથી. બુદ્ધિ તો લેવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નેક્સ્ટ. Oh, this is huge. યહોવાનું ભય એ જ્ઞાનનો આરંભ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ વચન જે મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા વાંચ્યું હતું. અને પરમ પવિત્રની ઓળખાણ એ જ બુદ્ધિ છે, સમજ છે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. યહોવાનો ભય માનો એ બુદ્ધિનો આરંભ છે. તો તમારા જીવનમાં બુદ્ધિનો આરંભ થવો હોય તો પહેલા કોનાથી ડરવાનું શરૂ કરો? પરમેશ્વરથી. અને મેં તમને કહ્યું કે પરમેશ્વરથી ડરવાનો અર્થ શું છે? કે જે તે કહે છે તે કરો. આઈ ફિયર ધ લોર્ડ. આઈ ફિયર ધ લોર્ડ. જો પ્રભુ મને કહે કે આ નથી કરવાનું, મને યાદ છે વર્ષો પહેલા હું ઘડિયાળ પહેરતો હતો, મને પરમેશ્વરે કહ્યું તું કદી પણ ઘડિયાળ પહેરીને પ્રીચ નહીં કરે. તમે મને કદી પણ. એક દિવસ હું ચેન પહેરીને પ્રચાર કરતો હતો. હું એવું નથી કહેતો કે તેમાં કંઈ ખોટું છે. આ મારી માટે નિર્દેશ હતા. એનો અર્થ એમ નહીં કે બીજા બધા ઘડિયાળ પહેરવાનું બંધ કરી દે, પણ મારી સાથે હતું એ. મારી સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો યહોવાનો ભય માનો શું છે? બુદ્ધિનો આરંભ. નોલેજ ઓફ ધ હોલી ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વિઝડમ. જ્યારે તમે પરમેશ્વરને ઓળખો છો ત્યારે જ તમે બુદ્ધિમાન થઈ શકો છો. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, નથી લખ્યું? ચલો તેને વાંચીએ છીએ એમ્પ્લિફાઈડ ક્લાસિક્સ થી. પછી એને આપણે વાંચીશું બેઝિક બાઇબલ ઇંગ્લિશ થી. પછી તેની એક બીજી વસ્તુઓ પણ આપણે જોઈએ છે. ઘણી સુંદર વસ્તુઓ છે ત્યાં. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning, the chief and choice part of wisdom. Oh, this is beautiful. પરમેશ્વરનો આદરયુક્ત, આરાધનાથી ભરેલો ડર બુદ્ધિની શરૂઆત છે. સૌથી ઊંચો અને પસંદ કરેલો ભાગ છે. Praise the Lord. And the knowledge of the Holy One is insight and understanding. અને પવિત્રનું જ્ઞાન અંતર્જ્ઞાન અને સમજ છે. જ્યાં સુધી તમે પરમેશ્વરને નથી જાણતા ત્યાં સુધી તમે બુદ્ધિમાન નથી થઈ શકતા. એનો અર્થ એ છે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી વાઇઝ ધેન યુ નીડ ટુ નો ગોડ. જ્યારે પરમેશ્વરને જાણી જશો, પોતાની જાતે બુદ્ધિમાન થવાનું શરૂ થઈ જશો. બુદ્ધિમાન. મારાથી ભૂલ થવી અસંભવ છે. મેં તમને હંમેશા કહ્યું છે, હું સવારે મન પણ બનાવું કે આજે ભૂલ કરીશ તો પણ સાંજ સુધી મારાથી નહીં થાય. બીકોઝ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગોડ. હું એટલા માટે નથી કહી રહ્યો કે હું મારી પોતાની વડાઈ કરી રહ્યો છું. હું તમને એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે આ જીવન સંભવ છે. ભૂલ કર્યા વગરનું જીવન સંભવ છે. પણ તેની માટે તમારે શું જોઈએ? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. વોટ અ બ્લેસિંગ ટુ નો ગોડ. પરમેશ્વરને જાણો કેટલી મોટી આશીષ છે. કદાચ લોકોને ખ્યાલ આવી જાય. ચલો બીબી. Fear of the Lord is start of wisdom. પ્રભુનો ભય બુદ્ધિનો આરંભ છે. And the knowledge of the holy gives wise mind. જોયું તમે? પવિત્ર પરમેશ્વરને જાણો શું આપે છે? બુદ્ધિમાન દિમાગ. તો જ્યારે તમે તમારું બાઇબલ નથી વાંચી રહ્યા તો જુઓ તમે તમારી સાથે શું કરી રહ્યા છો. તમને એવું લાગે છે કે 12 કલાક નોકરી કરીને તમે બુદ્ધિમાન થઈ રહ્યા છો. જે દિવસ તમે 12 કલાક બાઇબલ વાંચવાનું શરૂ કરી દેશો, 4 કલાક તમારી માટે બાઇબલ બધું જ બની જશે. એવું નહીં કે દોસ્તોની સાથે સમય વિતાવવો, પિક્ચરો જોવા, સંબંધીઓ સાથે તેમના લગ્નોમાં નાચવું. જો આ બધી વસ્તુઓ તમારી માટે જરૂરી હશે તો તમે બુદ્ધિમાન નહીં બનો. પણ જ્યારે તમને ખબર હશે કે બુદ્ધિ આવે છે ક્યાંથી, લખ્યું છે અહીંયા આગળ, and the knowledge of the Holy One gives wise mind. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન શું આપે છે? બુદ્ધિમાન દિમાગ. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. નહીં કે જીન્સ. ઘણા લોકો કહે છે, એક પિક્ચર નહોતું આવ્યું વિકી ડોમર કે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિના જીન્સથી બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ પેદા થાય છે. મેં કહ્યું તમે જોયું, ટીચરના બાળકો જોયા નથી કેટલા મૂર્ખ હોય છે? હસીલો સારો જોક હતો. નથી જોયા? નથી જોયો તમે? સૌથી વધારે મૂર્ખ કોના બાળકો હતા? ટીચર્સના બાળકો. તો મેં કહ્યું તેમના જીન્સ ક્યાં ગયા? આપણે જોયું શમુએલનો પુત્ર આળાવડા કામ કરી રહ્યો હતો, તો ત્યાં આગળ શમુએલના જીન્સ ક્યાં ગયા? દાઉદના પુત્ર એબ્સેલોમે ભૂલો કરી, તો દાઉદના જીન્સ ક્યાં ગયા? પણ બાઇબલ શું કહે છે? બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે છે? બાઇબલથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે તમારા બાળકને બનાવી દો એન્જિનિયર.
અને જો તને બાઇબલ નથી વંચાવ્યું, તમે શું બનાવી દીધું? એક મૂર્ખ એન્જિનિયર. કે છે નહીં નહીં બેટા, તું વાંચ, બાઇબલ અમે વાંચીશું, તું ભણ. મેં કહ્યું વોટ? શું કર્યું તમે? શું કરી દીધું તમે આ? જો તમે તમારા બાળકને બુદ્ધિમાન બનાવવા માંગો છો તો પહેલા દિવસથી તેને શું વંચાવો? બાઇબલ. પુસ્તકોથી તે બુદ્ધિમાન નહીં બને. પુસ્તકો તેને કેવળ લખતા અને વાંચતા શીખવી શકે છે, બુદ્ધિમાન નથી બનાવી શકતા. શું તમે છો અહીંયા? આવી રીતે કેમ મારી તરફ જુઓ છો? જાણે હું તમને લૂંટી રહ્યો છું. લૂંટ્યા તો દુનિયાએ છે, હું તો તમને બતાવી રહ્યો છું, તમે લૂંટાઈ ગયા. હું કેવળ સત્ય બતાવી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લખ્યું છે અહીંયા આગળ, knowledge of the Holy One gives wise mind. So if you want to be wise, read your Bible. You will be so wise, so wise. બુદ્ધિની કોઈ સીમા નહીં હોય તમારી પાસે. Hallelujah. યશાયા 11:2. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. યહોવાનો આત્મા, બુદ્ધિ અને સમજનો આત્મા, યુક્તિ અને પરાક્રમનો આત્મા, જ્ઞાન અને યહોવાના ભયનો આત્મા તેના પર રહેશે. આ એક આત્મા છે, આત્મા. ઘણા લોકોને પરમેશ્વરથી ડર નથી લાગતો. ઇનફેક્ટ તેમને કોઈ વસ્તુથી ડર નથી લાગતો. જો તમે તેમનામાં હતા તો તમે આ પ્રકારની પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કરી દીજો. બરાબર છે? મારી પાસે યહોવાનો આત્મા છે, બુદ્ધિ અને સુબુદ્ધિનો આત્મા છે, સમજનો આત્મા છે, યુક્તિનો આત્મા છે. બોલો, મારી અંદર યહોવાના ભયનો આત્મા છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઘણી વાર હું લોકોની ભૂલો જોઉં છું અને હું કહું છું, શું તમને ડર નતો લાગ્યો? શું તમને ડર ન લાગ્યો? પરમેશ્વરની ઓફરિંગ તમે ખોટી રીતે બતાવી, શું તમને ડર ન લાગ્યો? ડર ક્યાં ગયો પરમેશ્વરનો? તમે એક સેલ લીડર છો અને તમે 2 મહિનાથી તમે ઓફરિંગ નથી આપી અને તમે જે ફોન કરે છે તેમાંથી ભાગ્યા. તમારો ડર ક્યાં ગયો પ્રભુનો? પ્રભુનો ભય ક્યાં છે? આ પ્રભુનો ભય ક્યાં છે? ઘણા લોકોને પ્રભુથી ભય નથી લાગતો. જે મનમાં આવે તે કરી શકે છે, જે મનમાં આવે તેવું જૂઠું બોલી શકે. જ્યારે હું રસ્તા પર ચાલી રહ્યો છું તો પણ હું પ્રભુના ભયમાં ચાલી રહ્યો છું. આઈ ફિયર. કોઈ મારી પાસે લડવા આવશે, હું તેની સાથે નહીં લડું, કેમ કે પરમેશ્વરે કહ્યું છે પ્રભુનો ભય કે લડાઈ ન લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુનો ભય. ઘરમાં બેસીને હું હોરર પિક્ચરો નથી જોતો, કેમ કે પરમેશ્વરે કહ્યું છે કે હોરર પિક્ચરો જોશો તો સ્ક્રીનમાંથી નીકળીને શૈતાનો તમારા ઘરમાં આવી જશે. મને યહોવાનો ભય, પરમેશ્વરનો ડર છે મને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શીખો બાઇબલમાંથી. બાઇબલ કહે છે, પાસ્ટર પર કહ્યું હતું કે સારા હાગારને પરેશાન કરતી હતી, નથી કરતી? અને હાગાર ભાગીને ક્યાં જતી રહી? જંગલમાં. અને પરમેશ્વરે હાગારને પૂછ્યું કે હાગાર તો અહીંયા શું કરી રહી છે? હાગારે કહ્યું કે મારી શેઠાણી છે જે મને હેરાન કરે છે. પરમેશ્વરે શું કહ્યું કે ભાગી જા કે શેઠાણી પાસે પાછી જા? શેઠાણી પાસે પાછી જા. તો મેં કહ્યું તમને કઈ બુદ્ધિની જરૂર છે હવે? યુ કાન્ટ રન ફ્રોમ પાસ્ટર. ઇફ યુ રન ફ્રોમ મી, ગોડ ઇઝ આઉટ ઓફ યોર લાઈફ. પ્રભુ તમારા જીવનથી બહાર છે. તમે કંઈ પણ કરી લો, કશું નથી થવાનું તમારી સાથે. ભલે હું કેટલો દુષ્ટ કેમ ન હોઉં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુ છતાં પણ તમને મારી પાસે પાછો મોકલશે. પ્રભુ એવો છે. જાઓ, જઈને વાંચો બાઇબલ તમારું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો, સાંભળી રહ્યા છો તમે? પરમેશ્વર તમને બદલો લેવાનું નહીં કહે. બોલો, મારી અંદર યહોવાના ભયનો આત્મા કામ કરી રહ્યો છે. સારું છે, કરી શકશો ને આ? ચલો આગળ વધીએ. 11મું વચન. ઓ લોર્ડ, બ્યુટીફુલ. કેમ કે મારા વડે. કોના વડે? કોની વાત કરી રહ્યો છે અહીંયા? સ્પીકર કોણ છે? બુદ્ધિ છે. હેલો, અરે આપણો વક્તા કોણ હતો? બુદ્ધિ બોલીને શરૂઆતથી ત્યારે કહ્યું મારા વડે. કોના વડે? બુદ્ધિ વડે. પડોશીને કહો બુદ્ધિ દ્વારા. શું થશે? આયુષ્ય વધશે. જ્યાં તમે બુદ્ધિમાન હશો, તમે વ્યવસ્થિત ખાશો, વ્યવસ્થિત પીશો. બુદ્ધિ તમને આડું આડું ખાવા પણ નહીં દે. યાદ રાખો, બુદ્ધિ એક બળ છે. બુદ્ધિ એક બળ છે. જ્યાં તમે કંઈ ખોટું ખાવા જઈ રહ્યા છો તો બુદ્ધિ તમને રોકશે કે નહીં. અને જો તમે વધુ નહીં શીખો તો એ જ બુદ્ધિ તમારું પેટ ખરાબ કરી દેશે. મને ખ્યાલ છે કેટલાક લોકોનો પેટ કેમ ખરાબ થાય છે, કેમ કે તેમને બુદ્ધિ આવી જાય કે આગલી વખત હવે આ નથી ખાવાનું.
પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે મારા વડે તારા આયુષ્યની વૃદ્ધિ થશે અને તારા આવરદાના વર્ષો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોના દ્વારા? કોના દ્વારા? પડોશી કહો બુદ્ધિ દ્વારા. બુદ્ધિ દ્વારા. કોના દ્વારા? આને જ AMP માંથી વાંચીશું. AMPC. For by me wisdom from God. Can you see this? By me. તો જ્યારે મેં આ ન્યુટ્રિશન વિશે શીખવાનું શરૂ કર્યું કે કયું ખાવાનું બરાબર છે, કયું ખાવાનું બરાબર નથી, ગૂગલ પર મેં ઘણી બધી માહિતી મને મળી અને ઘણા ન્યુટ્રિશનિસ્ટ મેં હાયર કર્યા, પણ હું સેટિસ્ફાઈડ નહોતો. હું પોતે પણ ફૂડ ટેકનોલોજી છું, ખ્યાલ છે ને તમને? ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છું, તો મને પણ ફૂડ વિશે ઘણું જ્ઞાન છે. તો મેં પરમેશ્વરને પૂછ્યું, પ્રભુ ક્યાંથી મને ખ્યાલ આવે? પ્રભુએ મને કહ્યું, જા જઈને જૂનો કરાર વાંચ. મેં તેમાં કહ્યું છે શું ખાવું શું નહીં ખાવું, તને ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે ખાવાનું. ક્યાં છે? બાઇબલમાં છે. પછી મેં શોધ્યું કે યહૂદી લોકો શું ખાય છે. મેં પૂરું સ્ટડી કર્યું કે યહૂદીઓની ખાવા પીવાની રીત શું છે, કેમ કે યહૂદીઓ ઇઝરાયલમાં લાંબા સમય સુધી એ પ્રમાણે ખાતા હતા. તો મેં તેનું સ્ટડી કર્યું અને પછી ખ્યાલ આવ્યો કે હા, આ છે પૌષ્ટિક ફૂડ. For by me wisdom from God, your days shall be multiplied and the years of your life shall be increased. બુદ્ધિ દ્વારા. કોના દ્વારા? બુદ્ધિ દ્વારા. તો જ્યારે તમારી પાસે બુદ્ધિ આવી જશે ત્યારે તમે દરેક જણ સાથે લડશો નહીં. વધુ બોલશો તો મરી જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ફિલિપિયો 4:8. છેવટે ભાઈઓ, જે કંઈ સત્ય, જે કંઈ સન્માનપાત્ર, જે કંઈ ન્યાયી, જે કંઈ શુદ્ધ, જે કંઈ પ્રેમ પાત્ર, જે કંઈ સુકીર્તિમાન છે, જો કોઈ સદગુણ કે જો કોઈ પ્રશંસા હોય, તો આ બાબતોનો વિચાર કરો. આ બુદ્ધિ છે. જો તમે આના પ્રમાણે જીવશો તો ન તમને કેન્સર થશે, ન તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થશે, ન હૃદય ધબકશે, ન પરસેવો આવશે. પણ તમને લોકોની અંદર ખોટી વસ્તુઓ દેખાઈ રહી છે, સવારથી સાંજ સુધી તેની પર મનન કરી રહ્યા છો. કેમ કે લખ્યું, જે જે વસ્તુઓ સત્ય છે તેણે મને જૂઠું કહ્યું, તેણે મને જૂઠું કહ્યું, તેણે મને જૂઠું કહ્યું. આ વસ્તુઓ પર મનન કરવાનું બંધ કરો. જે સત્ય છે તેની પર મનન કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોની પર મનન કરો? સત્ય ઉપર. જે કંઈ સત્ય, જે કંઈ સન્માન પાત્ર, જે કંઈ ન્યાયી, જે કંઈ શુદ્ધ, જે કંઈ પ્રેમ પાત્ર, જે કંઈ સુકીર્તિમાન છે, એ વસ્તુ પર મનન કરો. જો કોઈ સદગુણ કે જો કોઈ પ્રશંસા હોય તો આ બાબતોનો વિચાર કરો. નેક્સ્ટ 12. This is beautiful. ચલો વાંચો 1, 2, 3. વાંચો 1, 2, 3. તમે પોતે. કોઈ કહેશે હું બુદ્ધિમાન કેમ બનું? તમે પોતે તેને ભોગવશો. લખ્યું છે અહીં આગળ. જો તું જ્ઞાની હોય તો તારે પોતાને માટે તું જ્ઞાની છે. આગળ શું લખ્યું છે? તિરસ્કાર પણ તારે પોતાને એકલાને ભોગવવો પડશે. હા, શું બનવાનું છે? પડોશીને પૂછો શું બનવાનું છે. હજુમાં કેટલાક બોલી પણ નથી રહ્યા, મારી તરફ જોઈ રહ્યા છે. શું બનવાનું છે? કે પછી તિરસ્કાર કરવા વાળા. હું લગ્ન ઉપર જોક નથી કરતો. કોઈ મને પૂછ્યું કે તમે લગ્ન ઉપર કેમ જોક નથી કરતા? કેમ કે લગ્ન પરમેશ્વરે બનાવ્યું છે, બાઇબલમાં છે લગ્ન. તો જે લગ્ન ઉપર જોક હોય છે તેનો હું કહેતો પણ નથી, સાંભળતો નથી, વાંચતો પણ નથી. બે લોકોનું લગ્ન થયું, પતિ આવો પત્ની આવી, હું સાંભળતો પણ નથી, બોલતો પણ નથી. હું આટલો બુદ્ધિમાન છું. તિરસ્કાર છે. તિરસ્કાર કરવાનો અર્થ શું છે? કે તમે પરમેશ્વરની વસ્તુઓનો મજાક કરો છો. જેને પરમેશ્વર પવિત્ર કહે છે તેના વિરોધમાં હું જોક પણ નથી કરતો. કેમ કે મારે તિરસ્કાર કરવા વાળું નથી બનવું, કેમ કે દંડ પણ મારે જ ભોગવવો પડશે. તો ન બની જાવ એવા લોકો જે પતિ પત્નીના જોક પર લગ્નના જોક પર કરો. મળશે એક દિવસ દંડ. પછી કહેશે અમારી સાથે કેમનું થઈ ગયું? કોણે કહ્યું તું ઠઠ્ઠા કરવાનું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પણ જો બુદ્ધિમાન હશો તો ફળ કોણ ખાશે? પાસ્ટર આઇઝેક. બુદ્ધિમાન હશો તો ફળ કોણ ખાશે? તમે કે હું? તો પછી કેમ નથી બનવું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નેક્સ્ટ. અચ્છા, તેને ઈઝી ઇંગ્લિશમાંથી વાંચી લઈએ. ત્યાં ઘણી સારી વસ્તુ છે. ઇફ યુ આર વાઇઝ યુ વિલ રિસીવ ગુડ થિંગ્સ. જો તમે બુદ્ધિમાન છો તો સારી વસ્તુઓ પામશો. But if you think that wise words are not important, if you do, bad things will happen to you. પણ જો તમને લાગે છે કે બુદ્ધિમાનની વસ્તુઓ બેકાર છે અને તું એવું કરશે તો તારી સાથે ખોટી વસ્તુ થશે, તો ઘણા લોકો સાથે ખોટી વસ્તુ કેમ થાય છે? કેમ કે તમને બુદ્ધિમાનની વસ્તુ મૂર્ખ જેવી લાગે છે.
But if you think that the wise words are not important, and if you do, bad things will happen to you. ઘણા લોકો સાથે ખોટી વસ્તુ થયા કરે છે, મારી સાથે નથી થતી. મારી સાથે કઈ ખોટું નથી થતું. Praise the Lord. Hallelujah. છો તો અમારી સાથે? If you are wise, you will receive good things. જો તું બુદ્ધિમાન છે તો સારી વસ્તુઓ શું પ્રાપ્ત કરીશ? સારી વસ્તુઓ. જો તું બુદ્ધિમાન છે તો. Hallelujah. Praise the Lord. 13મું. હવે અહીંયા સ્ત્રીઓ માટે લખ્યું છે. મૂર્ખ સ્ત્રી કંકાસીણ છે, તે સમજ વગરની છે અને છેક અજાણ છે. સ્ત્રીઓનું બુદ્ધિમાન હોવું ઘણું જરૂરી છે, બરાબર છે? કેટલીક સ્ત્રીઓ છે જે બસ પાક કશું ખબર નથી તેમને. તેમને કંઈ પણ કહો માની લેશે તેઓ. મને કઈ નથી ખબર, જેણે મને કહ્યું મેં માની લીધું. કેમ તમને નથી ખબર યાર? મૂર્ખતા રૂપી સ્ત્રી બક. તમે ન બની જશો, બરાબર છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે દરેક વસ્તુમાં બક તે સમજણ વગરની છે અને છેક અજાણ છે. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ શાંત રહે છે. એક મૂર્ખ હોય છે જે વધુ બોલ્યા કરે છે. AMPC ચાલો. The foolish woman is noisy and she is simple and open to all forms of evil. જોઈ શકો છો તમે? જે સ્ત્રી મૂર્ખ છે તે ભોળી છે અને દરેક પ્રકારની ભૂંડાઈ માટે ખુલ્લી છે. She willfully and recklessly knows nothing whatever of eternal value. તે ઈચ્છાપૂર્વક અને અસાવધાનીપૂર્વક એ વસ્તુઓને નથી જાણતી જે અનંત મહત્વની છે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તો એવા ન બની જાઓ કે ઈચ્છાપૂર્વક તમે બાઇબલ નથી વાંચતા. મહિલાઓ અસાવધાનીપૂર્વક તમે બાઇબલ નથી વાંચતા. તમારી માટે પતિ પરમેશ્વર છે. મેં કહ્યું કઈ બાઇબલ પ્રમાણે પતિ પરમેશ્વર છે? પતિનું સન્માન કરવું જરૂરી છે, પણ પરમેશ્વર બનાવવું ખોટું છે. હું કહી શકું છું, મને કોઈ ફરક પડતો નથી. તેમાં કોઈ નિયમ થોડો છે? તમને ખોટું લાગી શકે છે, પણ કોઈએ તો બોલવું પડશે સત્ય. કેમ કે આપણા સમાજમાં આ વસ્તુ એટલી ઊંડે સુધી જતી રહી છે. કોઈએ તો હાથ નાખીને આ ગંદકીને નીકાળવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah. Foolish woman is noisy. She is simple and open to all forms of evil. આ એ છોકરીઓ છે જે બધા પ્રકારની ચાલમાં ફસાઈ જાય છે. તેમને કોઈ પણ ફસાવી શકે છે. She willfully and recklessly. જો એ છોકરીઓ જે ભૂલો કરે છે તે પ્રાર્થના નહીં કરતી હોય અને બાઇબલ નહીં વાંચતી હોય. ચર્ચમાં તમને મળી જશે. Willfully, recklessly knows nothing whatever of eternal value. ISV માંથી. Foolish woman is loud, undisciplined and without knowledge. તો જો તમે એક મહિલા છો અને અનુશાસિત નથી, may God bless you. Praise the Lord. અને આજકાલ ફેશન છે. અમારી છોકરી સાથે અમે કંઈ નથી કરાતા. જેનું મન થાય ત્યારે ઉઠે છે, તેનું મન થાય ત્યારે ઊંઘે છે. મેં કહ્યું આ એક દિવસ તમારું કલ્યાણ કરશે. ચિંતા ન કરો, બેસો. આ જે ઢોલ વગાડો છો ને, એક દિવસ તમારા કાનમાં વાગશે. નહીં, અમારે ત્યાં અમારી છોકરીઓ સાથે અમે કામ નથી કરાવતા. કામ કરાવવાથી છોકરો અને છોકરી વચ્ચે શું અંતર છે? હું છોકરો છું, મને બધા પ્રકારની રસોઈ કરતા આવડે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ ઘરોમાં અનુશાસન નથી આજકાલ. અનુશાસનને ખીલે લગાવી દીધું છે. તેમને કોઈ મતલબ જ નથી એ વસ્તુઓ સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. The foolish woman is loud, undisciplined and without knowledge. બોલો હું બુદ્ધિમાન છું. ખુશ થઈને બોલો હું બુદ્ધિમાન છું. હું બુદ્ધિમાન છું. જો તમને ઠપકો આપવામાં આવે છે તો પણ તમે બુદ્ધિમાન છો કે નહીં? કેમ કે બુદ્ધિમાન શું કરે છે? તે વધુ બુદ્ધિમાન બની જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોઈએ તો બોલવું પડશે. નહીં બોલવું પડે? નહીં બોલું. લડાઈ તો નથી લડી રહ્યો તમારી સાથે. આગળ તે પોતાના ઘરના બારણા આગળ નગરની ઊંચી જગાઓ પર આસન વાળીને બેસે છે, જેથી ત્યાં થઈને જનારાઓને એટલે પોતાને સીધે માર્ગ ચાલનારાઓને તેમ કહીને બોલાવે છે કે જે કોઈ મૂર્ખ હોય તે વળીને અહીં અંદર આવે અને બુદ્ધિહીનને તે કહે છે કે ચોરીને પીધેલું પાણી મીઠું લાગે છે અને સંતાઈને ખાધેલી રોટલી સ્વાદિષ્ટ હોય છે. When I was reading this, God opened my eyes and I said, God, you are wonderful. God just opened my eyes to something. મૂર્ખ સ્ત્રી શું કરે છે? ચોરી કરીને પીધેલું પાણી મીઠું લાગે છે, સંતાઈને ખાધેલી રોટલી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આજકાલના યંગસ્ટર દરેક મુશ્કેલીનું સમાધાન શું છે? પ્રેમ, લવ મેકિંગ. તેમને ટેન્શન વધી જાય છે, લવ મેકિંગ. મેં કહ્યું આ શું છે?
દરેક સમસ્યાનું સમાધાન તમને શું દેખાય છે? પ્રેમ. અને પ્રેમ એકચ્યુઅલી શું છે? હવસ. મેં કહ્યું, કમ ઓન, હેવ યુ ગોન નટ્સ? હેવ યુ ગોન નટ્સ? થોડું મેન્ટલ પ્રેશર આવશે અને ખોટા કામો કરવા લાગશે. હેવ યુ ગોન નટ્સ? That's where God opened my eyes to. જો તમને નથી સમજમાં આવી રહ્યું તો ચલો વાંચીએ. મેસેજથી વાંચીએ છીએ અને એમપીસી માંથી વાંચીએ. તમને સમજમાં આવી જશે. 16 થી વાંચીએ છીએ. Whoever is simple, wavering and easily led astray, let him turn in here. And as for him who lacks understanding, stolen waters, pleasures are sweet because they are forbidden. ચોરેલું પાણી, આનંદ મીઠા છે કેમ કે તેની મારે ના પાડવામાં આવી છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેટલાક લોકોને છુપી છુપાઈને કામ કરવામાં મજા આવે છે. જે ચોરી છુપાઈને કામ કરે છે તેમાં જ તેમને મજા આવે છે. તો કહે છે નહીં, એમાં ઘણો મજા છે. શું મજા છે તેમાં? And bread eaten in secret is pleasant. ચલો મેસેજ થી વાંચી લઈએ છીએ આપણે. યાદ છે તમને આ? Are you confused about life? Don't know what's going on? શું તમને જીવનના વિશે ભ્રમ છે? શું તમને નથી ખબર શું કરવાનું છે? લખ્યું છે ત્યાં, Steal off with me, I will show you a good time. No one will ever know, I will give you. બીજો એંગલ છે કે હું તમને સારી વસ્તુઓ બતાવીશ અને તમને સારું જીવન મળશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સારું જીવન. પણ કોણ બતાવશે આ? બુદ્ધિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, હું બુદ્ધિમાન છું. ચલો નેક્સ્ટ, છેલ્લું વચન વાંચી લે છે તેમાં. 16 થી 18 વાંચીએ છીએ ડાયરેક્ટ. જે કોઈ મૂર્ખ હોય તે વળીને અંદર આવે અને બુદ્ધિહીનને તે કહે છે કે ચોરીને પીધેલું પાણી મીઠું લાગે છે અને સંતાઈને ખાધેલી રોટી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. નહીં, તે લાગે છે. પણ તે જાણતો નથી કે તે મોયેલાઓની જગા છે અને તેના મહિમાનો શેઓલમાં ઊંડાણમાં ઉતરનારા છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો યુ ગોટ ટુ બી કેરફુલ. યંગસ્ટર્સ, ટેક કેર ઓફ યોર લાઈફ. મેં કહ્યું ને કે મારી ગાડીનો પણ એક મિકેનિક છે. ખબર નહીં લોકોના 4 બોયફ્રેન્ડ 4 ગર્લફ્રેન્ડ કેવી રીતે છે. હું તો મારી કાર પણ નથી અડકવા દેતો બીજા મિકેનિકને. મને ખબર નહીં કે પોતાનું શરીર કેવી રીતે તેમને અડકવા દે છે. આઈ કાન્ટ ટેક ઇટ. મૂર્ખતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તે નથી જાણતો કે તે મોયેલાઓની જગા છે. તો જ્યારે તમે 4 ની સાથે ફરી રહ્યા છો તો તમે ઓલરેડી શું છો? મરેલા. જ્યાં ઓલરેડી મોયેલા છે. હાલેલુયા. અને તેના મહેમાનો શેઓલના ઊંડાણોમાં ઉતરનારા છે. તો જ્યારે તમારા 4 અફેર છે તો તમે ક્યાં છો? નરકમાં. હસી લો, હા હા હા, લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તો પોતાની હીરો ના સમજશો. બાઇબલમાંથી જો હું તમારું ઘરનું એડ્રેસ બતાવું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું લખ્યું છે ઘરનું એડ્રેસ? આદિત્ય, શું લખ્યું છે? નર્ક લખ્યું છે. તો ફેરવો 4. તમારા ઘરનું એડ્રેસ બતાવું છું તમને ત્યાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Le shatole entra la hita la bade. બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. Cre que santele tatore la re shatele. Lindra ga zalo shotolo ontre le tatele la risa la bade. Litra ka satole entra la ita la bada. બોલો હું બુદ્ધિમાન છું. Satele bontre le tatira. હું બુદ્ધિમાન છું. Le shatele badi. યહોવાનો ભયનો આત્મા મારી અંદર કામ કરી રહ્યો છે. Thele entra liba. હું બુદ્ધિમાન છું. બોલો હું બુદ્ધિમાન છું. Athila badale baha. ઓ હાલેલુયા. ગ્લોરી. હા 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 હા. પડોશીને હાઈ ફાઈ કરો ને કહો, હું બુદ્ધિમાન છું અને તમે પણ બુદ્ધિમાન છો. બોલો તમે પણ બુદ્ધિમાન, હું પણ બુદ્ધિમાન. તો આ બુદ્ધિમાનોનું ચર્ચ છે, બરાબર છે? તો અહીંયા કોઈ મૂર્ખામી ન કરશો, બરાબર છે? તો અહીંયા બુદ્ધિમાન રહેજો. અને બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે છે? બાઇબલને વાંચીને, બરાબર છે? આટલું સરળ છે. તમારે હાર્વર્ડ જવાની જરૂર નથી. આટલા મોટા 1.5 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવાની જરૂર નથી. આ 200 રૂપિયાની બાઇબલ વાંચી લો ભાઈ અને બુદ્ધિમાન બની જાઓ. તમે નવું હાર્વર્ડ બનાવી દેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું બનાવી દેશો? નવું હાર્વર્ડ. તમે નવા પ્રધાનમંત્રી બની શકો છો બાઇબલ વાંચીને. તમે નવા અરબપતિ બની શકો છો બાઇબલ વાંચીને. તમે એક નવું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવી શકો છો બાઇબલ વાંચીને. તમે એક બિલ્ડર બની શકો છો બાઇબલ વાંચીને. તમારી પોતાની કારની કંપની હોઈ શકે છે બાઇબલ વાંચીને.
જો તમે આ તમારા બાઇબલને સિરિયસલી લેવાનું શરૂ કરી દો, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, એનાથી ફરક નથી પડતો કે તમે ક્યાં હતા અને તમે કેટલી વાર ભૂલો કરી. આ બાઇબલને પ્રેમ કરો અને તેને વાંચો અને જુઓ તમારું જીવન ક્યાં પહોંચી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઓકે, જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તો તમે ઊભા થઈ શકો છો. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો પ્લીઝ ઊભા થઈ શકો છો. જોરથી તેમની વાળે તાળી વગાડીશું. તો મને વિશ્વાસ છે કે તમે પણ બુદ્ધિમાન બનવા માંગો છો. અને ઈસુ શું છે? બુદ્ધિ. તો મારી સાથે તમે આ પ્રાર્થનાને કરો. તમારી આંખો બંધ કરો. આંખો બંધ કરો અને પ્રાર્થના કરો તમે મારી સાથે. તમારા હૃદયથી માનીને તમારા મોંથી બોલો, જેથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જે બુદ્ધિનો ભંડાર છે તમારી પાસે આવી જાય. ઈસુ ખ્રિસ્તથી જ બુદ્ધિનો આરંભ છે. તમારી આંખો બંધ કરો અને બોલો, હે પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે પરમેશ્વરે તેને મને બચાવવા માટે મરવા માટે મોકલ્યો અને તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને આજે તે હંમેશા માટે જીવિત છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું બુદ્ધિમાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ઈસુના નામમાં, આમીન. ફરીથી જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે. સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. એ પહેલા કે તમે બેઠો તમારી માટે પ્રાર્થના કરીશ. તમારા હાથ ઉઠાવો અને પ્રભુનો આભાર માનો. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે, જેઓ અહીંયા છે અને તેઓ ક્યાંથી પણ જોઈ રહ્યા છે, જેમણે આજે પોતાને, હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની ઉપર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. શૈતાનનું તેમની ઉપર કોઈ દાવો અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ હું તમને આશીષ આપું છું, તમારા બુદ્ધિ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારા જ્ઞાન દ્વારા. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. થેન્ક યુ. ફરી એકવાર જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે. અને આ છે ઓફરિંગનો સમય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આપણે સ્વાગત કરીશું કોયરનું. થેન્ક યુ. ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है. तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार
सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। પ્રાર્થના કરીશું આ ભેટ માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, આ ભેટ, દશાંશ અને પાર્ટનરશિપને આપવાનો અવસર આપવા માટે. આ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે પ્રભુ. જેમ અમે વચનને અનુસાર આપ્યું છે તેમ વચનના અનુસાર અમે વૃદ્ધિ પામેલી ફસલને ગ્રહણ કરી છે. અમને કોઈ સારી વસ્તુની અછત નહીં હોય. લોકો નાપી દબાવીને ઉભરતો અમારી ગોદોમાં નાખી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. તમારા બાળકોના પૈસા ઉપરથી હું શેતાનના હાથને કાપી નાખું છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમના પૈસા તેમની પાછળ રોકાયા વગર તેજીથી આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. હું સ્વર્ગદૂતોને મોકલું છું તેમના બદલામાં જે ભેટ તેમણે આપી છે તેમની આશીષોને તેમના જીવનમાં પૂરી કરાવવા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, આ ભેટો પર અમે તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ વૃદ્ધિ માટે અને તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. તો કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. સૌથી પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ છે, જો તમે અમારી સાથે પ્રાર્થનાઓમાં નથી જોડાયા તો આ બુદ્ધિમાનોનું કાર્ય નથી. બુદ્ધિમાન બની જાઓ અને અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. બરાબર છે? જે કંઈ પણ તમને અહીંયાથી કહેવામાં આવે એ જરૂરી છે. તો તેને એક સલાહની જેમ ન જુઓ, તેને ગાંઠ મારીને એક નિયમ બનાવી લો. બરાબર છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમારી પાસે અમારા ચર્ચની એપ નથી તો તેને ડાઉનલોડ કરી લો. ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ એપ. જો હજુ સુધી તમે વોટ્સએપ પર છો તો જાઓ કિંગ્સ ચેટ પર. આપણે 1 અરબ આત્માઓ જીતી રહ્યા છે 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી. તમારા 2 કલાક અમને આપો જેથી અમે તમારી સાથે કામ કરી શકીએ. અમારા 36 ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે અલગ અલગ ભાષાઓમાં. તેનો ઉપયોગ કરો. ન કહો કે ચર્ચે બનાવ્યો છે, ચર્ચ તેનો ઉપયોગ કરશે. તમે અને હું મળીને ચર્ચ બનાવીએ છીએ. અમારો સમય તેને બનાવવામાં નીકળી જાય છે. તમે તેનો ઉપયોગ કરો. સાંભળી રહ્યા છો? ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ તમે નથી કર્યું, સેલ સિસ્ટમમાં તમે ભાગ નથી તો આજે જ બની જાઓ. જાણકારી લો કે આ સેલ સિસ્ટમ શું હોય છે. તમે બુદ્ધિમાન છો, પોતાની જાતે તપાસ કરો. પોતાની જાતે વસ્તુઓ સાથે જોડાઓ જો અહીંયા થાય છે, જેથી તમે પણ અમારી સાથે આગળ વધી શકો. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ તમે નથી કર્યું તો જાણો કે કેવી રીતે થાય છે. ઊભા થઈ શકો છો. પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.